सरसा दे कंडे ते तेरे अणविध मोती खिण गए। सरसा दे कंडे ते सतगुरां दा सारा परिवार विछड़दा। आसा जी दी वार दा कीर्तन करके सदा लई साडे लई पूरने पांदे ने। सरसा ते नितनेम करके सानू समझा गए भयानक तो भयानक समा भी आ जाए खालसा जी नितनेम ना छड्डे। सरसा दे कंडे ते नितनेम करके साडे लई पूरने पा के नितनेम ना छड्डियो कदी। सरसा दे कंडे ते भी नितनेम। एक पासे तेगां ते ढालां, दूजे पासे सुरंदे ते खड़तालां। कीर्तन हो रहा। सरसा पार कीता बड़े साहबजादे माता बड़े साहबजादे कलगियां वाले चमकौर वल गए। छोटे साहबजादे माता गुजर कौर जी सतलुज दे नाल नाल दरिया दे कंडे कंडे तुरदे गए। साहबजादे छोटे ते माता गुजर कौर विच नहीं सी बड़े सरसा सतलुज दे नाल नाल ही हो तुरे सी, पार नहीं सी कीता दरिया। चलते चलते फिर साहबजादे पुछदे ने मां किथे जावांगे, टकाना केड़ा है, आखिर पहुंचना किथे है। बच्चों तुरे चलो। कदी कदी साहबजादे इदां राह विच रुक जांदे ने, कोई पत्थर आ गया उहदे ते बह गए। पत्थर ते इदां बह जाना, साह लैना। माता जी ये जेड़े साडे भरा वड्डे जीत सिंह जुझार सिंह मुड़ के आउणगे कि नहीं कदी, ये पिता जी सानू मुड़ के मिलणगे। माता जी कहंदे परमात्मा वाहिगुरू जानदा भाई। बच्चेओ जे मुड़ के आए ना माता जी असीं ते रुस ही जाना है। फतेह सिंह मैं ते रुस जाना है। हुण वेखो 6 साल दा पूरा नहीं होया जे 6 साल का जो पूरी उम्र नहीं, 6 साल की उम्र कितनी होंदी है। कई तो तोतलियां गल्लां करते हैं 6 साल की उम्र विच भी। छोटा जिहा बच्चा प्यारियां प्यारियां 6 साल का बच्चा गल करेगा। तो माता जी नूं इदां माता जी जदों आ गया ना मेरा वड्डा वीर अजीत सिंह आया, मैं तो रुस जाना है, मैं नहीं बोलना। जब रण अजीत जीत कर तशरीफ लाए, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, हमको गले से लगा कर कहेंगे बार बार मान जाओ, हम नहीं मानेंगे जिनहार। माता जी मैं तो रुस जाना है, मैं बोलना ही नहीं। बाबा मैं पिताजी नाल भी नहीं बोलना, मैं माता जी नाल भी नहीं बोलना, मैं अजीत सिंह नाल भी नहीं बोलना। माता जी कहंदे फतेह सिंह तू क्यों नहीं बोलना? कहंदे मैं उन्हां नूं आखांगा भी तुसीं सानूं छड्ड के चल गए गल्लियां नूं, असी कल्ले ही रह गए सी उत्थे, सानू तुसीं वेखिया ही नहीं, सानू नाल ही नहीं लेके गए। जोगी अल्लाह यार खान लिखदा है इकरार लेंगे हमको बुलाना ना फिर कभी, भुल्लियो ना। इकरार लेंगे वादा लवांगे, हमको बुलाना ना फिर कभी, यूं अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी। मुड़ के छड़ के नहीं जाओगे, वादा लवांगा। माता जी उन्हां दीयां प्यारियां प्यारियां गल्लां सुन के मालिक जी इन्हां बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हत्थ रखे। घुट के इदां गल नाल ला लैण ओहदियां तोतलियां प्यारियां गल्लां सुन। बस बच्चेओ तुरे चलो। इको ही गल मुड़ मुड़ कहते रहे, हमेशा असी भी इत्थे रहिए, मन खिलारीए अपना। मनो बच्चो बड़ा वाहिगुरू, मनो लावे बड़ा वाहिगुरू, मनो बच्चो बड़ा वाहिगुरू, मनो बच्चो बड़ा वाहिगुरू, मनो बच्चो
किथे अम्मीए जावांगे, 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 किथे अम्मीए जावांगे। उधरों पै गई रात हनेरी, किथे अम्मीए जावांगे, किथे अम्मीए जावांगे। ओ पै गई रात हनेरी, किथे अम्मीए जावांगे, किथे अम्मीए जावांगे। उधरों पै गई रात हनेरी, किथे अम्मीए जावांगे, किथे अम्मीए जावांगे। जिथे ले जावे करता, जिथे ले जावे करता, उथे नुला लो, उथे नुला लो जावांगे। ले जावे करता, उथे नुला लो जावांगे, उथे नुला लो जावांगे। जिथे ले जावे करता, उथे नुला लो जावांगे, उथे नुला लो जावांगे। जिथे ले जावे करता, ले जावे, जिथे ले जावे करता, उथे नु बच्चो, उथे नु बच्चो जावांगे। ले जावे करता, उथे नु बच्चो जावांगे, उथे नु बच्चो जावांगे। जिथे ले जावे करता, उथे नु बच्चो जावांगे, उथे नु बच्चो जावांगे। किधर जावांगे माता जी, जिथे वाहिगुरु ले जाए। आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी जो तिस भावै नानक साई गल। इथों चलते चलते उत्थे ना एक सतलुज दे संगत नूं पार लंघाउण वाला मलाह है, बेड़ी पाई है दरिया च। करीम बख्श ਉਹਦਾ ਨਾਂ है, ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਛੱਪਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਪਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਛੱਪਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਪਰੀ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲੈ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ, ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਏ। ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੱਭ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਭ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ, ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਪੈਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਸੀ ਗੰਗੂ। ਉਧਰੋਂ ਗੰਗੂ ਵੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੀ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਗੰਗੂ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਮਿਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ
ਤੇ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਬਚੀ। ਉਹ ਥੈਲੀ ਚੋਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 5 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। 5 ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ, 2 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਥੈਲੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਅੰਦਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਸੀ ਅਜੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬੈਠਾ, ਵਿੱਚ ਛੱਟ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲ ਗੰਗੂ। ਤੀਰ ਪੁੱਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੜਾ ਚੰਡਾਲ ਗੰਗੂ। ਗੰਗੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਨਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ। ਉਸ ਪਾਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਥੈਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੇ ਗੰਗੂ ਤੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਥੈਲੀ? ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲਿਆਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲਿਆਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਥੈਲੀ? ਮਾਤਾ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵੰਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ, ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿੰਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਗੰਗੂਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ। ਵੇਖ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਨਾ ਤਰਸ ਕਰ। ਓਏ ਗੰਗੂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮਰਿੰਡੇ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਖੁਰਜੀਆਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਰਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੱਚਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋਪੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰੀ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਰੱਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ, ਰੱਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਵੇ ਗੰਗੂਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਚਲੇ ਗਏ। ਮਰਿੰਡੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਮਰਿੰਡੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਧਰ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਭੱਜਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ।
बना लैने ने अपने ते निके निके ने, इन्हां दी गल नहीं कोई। कहंदे जी रखीए कित्थे साहबजादियां नूं? कहंदा ठंडा बुरज, जिवें आपां उच्ची टैंकी लाने ते टैंकी ते हवा सीधी पैंदी है ना, बुरज है उच्चा बुरज, नेड़े पानी सी, पानी तो हवा हो के सीधी बुरज च जांदी जदों ते ठंड लगदी हुंदी सी। गर्मी विच भी उत्ते बहिंदा सी सूबा, गर्मी च मोटियां कंधां सी ते ठंड विच ते फिर उत्ते ज्यादा ही ठंड लगदी सी, हवा सीधी पैनी। हुण आपां हवा जी पैंदी है, पड़दे पुड़दे लगे तां थोड़ा जिहा सौखा रहिंदा। जे सीधी हवा पैंदी है तो देखो चीरदी है शरीर। आ ते कख भी नहीं, पापूलेशन बहुत वध गई, कारखाने वध गए, धुआं हो गया, गड्डियां चलदियां ने, ट्रैफिक है, गर्मी बहुत घट गई, ठंड बहुत घट गई। उदों बहुत ज्यादा ठंड सी अज नालों। जिथे जनसंख्या अज भी घट है उत्थे ठंड ज्यादा, ठंड ज्यादा हुंदी है। ते ठंड बहुत लगे। पहली रात 10 पोह दी लंघी, छपाई लैण वास्ते साहबजादियां नूं 11 पोह नूं ते माता जी पुछदे ने सिपाहीओ की करना है? कहंदे पेशी है जी, इन्हां नूं लैके जाना है पेशी। हुण आपां भी वेखदे ही आ भी जे कोई 6 साल दे साडे बच्चे नूं पुलिस लैके जाए ते गल किदां दी लगदी? कदे तुसीं अपनी जिंदगी च वेखिआ भी 6 साल दे बच्चे नूं पुलिस फड़न आवे पिंड च, जां 6 साल दे निआणे नूं कोई लैके जाए? हुंदा ही नहीं इदां। पेशी हुंदी है, वड्डिआं दी सुणी आ, कहंदे पेशी है इन्हां दी। माता जी कहंदे मैनू लै चलो जिथे ले जाना है, लै चलो मैनू इन्हां नूं। कहंदे नहीं इन्हां दी पेशी। असीं ते हुक्म दे बंदे आए हैं बेबे, भेज दे नाल साडे। माता जी ने समझाया ते सारी रात ही सी, फिर इन्ना गलवकड़ी पा के घुट के चंगा बेटा तकड़े रहो, माता जी फिक्र ना करो। साहबजादे गए ते सारे राह समझाते गए। सिपाही जाके कचहरी दे विच मत्था टेकिओ, सिजदा करिओ, सलाम करिओ, सलाम करिओ। उथे ते सिर मारदे गए। जदों गए कचहरी दे विच सारे उन्हां वेलियां दे मंत्री संतरी सब बैठे ने, कचहरी भरी पई है, ऐ वेखदे ने सारे साहबजादियां कर दग दग करदे चेहरे लाल, कलगीधर दे साहबजादे। ते मैं बहुत बार कहा कोई मां वर्गा हुंदा, कोई प्यो वर्गा हुंदा, कई लड़दे रहणगे मेरे ते गया, कई मां कहेगी नहीं मेरे वर्गा। कलगीधर दे 4 पुੱਤ सी, चारे ही गुरु गोबिंद सिंह वर्गे सी। नुहार बड़ी प्यारी सी, रज के सोहणे सी, रज के भुख लैंदी सी वेख के, इन्ने प्यारे सी सतगुरु दे साहब। ऐदा खड़ के जा उन्होंने इशारा किया, कहते करो सलाम, टेको मत्था। कचहरी च जाके साहबजादियां ने फतेह बुला दी। हैरान हो गए वेखण वाले, एकदम भी आ की डरे सिपाही हैरान भी। असीं ते कहंदे सी तुसीं सिजदा करिओ, सलाम करिओ, ते इन्हां ने फतेह बुला दी। फतेह बुलानी सिखाई है सतगुरां ने, फतेह ही बुलानी। इन्हां ने फिर लालच बड़े दिते। एक खिडौणियां दी जिवें स्टाल लाने आपां अजकल, एक खिडौणे ही खिडौणे रखे, एक पासे मठियाइयां रखियां। बच्चे ते मठियाइयां पिछे ही दौड़ जाते हैं, कई मठियाई खवा के खुश कर लांगे। खाना भुखे इन्ने दिनां दे खाओ बई खाओ, खान नूं मिठा मिल गया, खिडौणे मिल जाणगे, खुश हो जाणगे। उन्होंने वेखिया भी नहीं किसी चीज वाल, किसी चीज वाल नहीं वेखिया।
परखण लई सी शस्त्र भी रखे एक जगह, शस्त्र भज के गए ते उन्हां नूं चुक लिया। किरपानां लग पे वेखण भी आ किवें दीयां ने, मठियाई नहीं वेखी। फिर साहबजादे मनाउण दी उन्हां ने कोशिश की, लालच बड़े दिते, तुहानूं आ सुख मिलू, आ सुख मिलू, आ सुख मिलू। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨਹੀਂ, ਅਣਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। 100 ਸਾਲ का जीना भी बेकार का जीना है, 100 साल का जीना भी बेकार का जीना है, 2 साल जिया होता कुछ करके जिया होता। तेरा 100 साल भी बेअर्थ है, तू 2 साल ही ठीक है, पर कुछ करते सही, कुछ कर। साहबजादियां नूं उन्हां ने मनाया, बहुत ना मन्ने। शाम नूं फिर पहले दिन लालच बहुत दे के वेखे, बहुत लालच दिते, डोले घर आ गए, वापस भेजो, कल नूं कचहरी लगेगी। जदों वापस आए 11 पोह नूं फतेह सिंह भज के माता कोल आया। जिवें तुहानूं पता ही है कि जिहड़े बच्चों के एग्जाम हुंदे ने जां बच्चों के रिजल्ट आउंदे ने ते बच्चे भज के पहला मां लभदे ने अपनी, भी बेबे किथे नूं अपना दस्सी भी मैं पास हो गया, जां प्यो लभदे ने मैं पास हो गया, दसां छेती छेती दसदा भी मैं पास हो गया। बच्चे भज के जांदे। फतेह सिंह भज के छोटा जिहा फतेह सिंह भज के आया, बेबे जी, माता जी, दादी जी, अज इदां होई, पहलां असीं गए, सानूं कहिंदे सी तुसीं सिजदे करिओ, असीं सिजदे नहीं कीते, असीं फतेह बुलाई। माता जी असीं फतेह बुलाई, असीं डरे नहीं। अच्छा माता जी, फिर अगों इदां जिवें आपां बच्चिआं नूं, अच्छा बेटा तू फतेह बुलाई? हाँ मैं फतेह बुलाई, असीं दोनां ने फतेह बुलाई, असीं डरे। फिर सानूं इदां भी कहिंदे सी, माता जी सानूं इदां भी कहिंदे सी, माता जी सानूं इदां भी कहिंदे सी, खिडौणे भी विखांदे सी, मठियाइयां भी असीं मूंह च नहीं पाया कुछ। तुसीं कहा सी ना भुख बड़ी लगी सी, पर असीं खाधा कुछ नहीं। उत्थे भुख ते लगी सी पर खाधा कुछ नहीं, भुखे रहे सी। वो आपां जलेबियां खाने, लंगर लगे ने, जलेबियां खा जो जी, जलेबियां खा जो जी। विच विच दी बेनती करनी पैंदी है, लोड़ अनुसार छको प्रशादा, लोड़ है, पर कड़मास ना पाओ। खीर खा लो जी, खीर खा लो, खा जो जी जलेबियां, खा जो जी ब्रेड। ये कोई खुशी का मौका नहीं। केड़ी खुशी च जलेबियां चलदियां ने दसो? केड़ी खुशी विच गजरेले चलदे ने? केड़ियां खुशियां ने? कादी खुशी मनाउणा है? गल नूं समझीदा हुंदा है। लंगर लाने माड़े नहीं, लोड़ अनुसार लाओ, लाण तो विरोध नहीं करते, पर तरीका तो समझ लो। एक बंदा लंगर ला दे, दूजे पिंड वाले सीडियां वंड दिओ, लिटरेचर वंड दिओ लिया के, बच्चे पढ़न, इतिहास का तो पता लगे। ते सभा तो मुड़ के आके गल्लां की करनगे, ओए उत्थे आ लंगर बड़ा वधिया सी, उत्थे आ लंगर बहुत वधिया सी। इदां भी किसी ने कहा है, इतिहास सुनिया कमाल हो गई। मैं उत्थे फतेहगढ़ साहिब गया, उत्थों मैनूं सीडी मिली फ्री, मैं घर लिया के सुनी, कमाल हो गई, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी बदल दी इतिहास ने। मैं लिटरेचर सुने, पढ़िया इदां दा, मैं पढ़िया, मेरा जीवन बदल गया। कि जलेबियां बदल गईयां? बोलो, पकौड़े बदलणगे? बदल गए। आपां इन्ने सालां तो वेखदे ही हां, किन्ने क बदल गए दसो? किन्ना क जीवन बदले? लंगरां ने नहीं बदलना। लंगर चाहिए ने, पर लिमिट विच रखो। कोई लिटरेचर वंडे, कोई सीडियां वंड दवे, पैसा ही लाना, पर इदां भी लाया जा सकता है, खर्चा ही करना, इदां भी करया जा सकता है। साडे कोले बहुत इदां दे तरीके ने जिहदे करके असीं सिੱਖੀ दा प्रचार भी कर सकते हैं। नाल फैले सिੱਖੀ साडी, जोर लाओ, कल्ला लंगरां ते जोर लाता आपां। फिर लंगर लाने ने, पर भाव, हिसाब सिर लाओ। समझो हुण गल ध्यान नाल।
ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਕਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ? ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਠਿਆਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਛਾ ਲਾਲ ਜੀ? ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਰਾਂ ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਫੇਰ ਲੈਣ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਤੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਰੀ, ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣਗੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੋਬਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਏ। ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਲੰਘਾਏ। ਐਦਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਡਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਓਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੂਰਮਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਖ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜੋਰਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇਖਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਨਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਨਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਸਾਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ? ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਕਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਚਿਣੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮਾਤਾ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਪੋਤਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਮਾਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਲਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਕੱਢੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਉਦਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੇ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਪਵਾਏ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ, मुंह धोए, नीले चोले पवाए। आओ तुमको गले से लगा तो लूं, सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं। जाने से पहले तुमको दूल्हा बना तो लूं। दूल्हा बना दे, लाड़े वांगू सजा दे। माता जी ने फिर नीले बस्तर पवा के दस्तारा बन के उत्ते निकियां निकियां कलगियां ला दी। कलगियां ला के फिर इदां जिवें माता हर एक मां अपने बच्चे नूं तैयार करके उहदा मूंह इदां हत्थां च लैंदी, इदां माता जी ने कल्ले कल्ले फतेह सिंह नूं भी, जोरावर सिंह नूं भी बहुत सोहणे लगदे ने। मेरे लाल बड़े फपदे ने। सोने ते अगे भी बहुत सी पर हुण ज्यादा ही फपदे। माता जी तैयार करके बच्चे खिलार रखे ने, उन्हें नूं सिपाही आ गए। माता जी ने अज फिर कहा, सिपाहीओ इन्हां दा कसूर कोई नहीं, मैनू लै जाओ जिथे जाना, मैनू चिण दिओ जिथे चढ़ना है, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिओ, मैं खा हंडा बैठी सब कुछ, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिओ, मैनू लै जाओ जिथे ले जाना है। घड़ीस दे गलियां विच मैनू घड़ीसदे फिरो, भावें जो मर्जी सजा दे दो, इन्हां बच्चियां दा कसूर कोई नहीं, छोटे तरस करो। सिपाही भी रोण लग पे, कहंदे बेबे असीं ते हुक्म दे बदे आए आ, भेज साडे नाल, गल लग के कर ले तू, गल लग के कर ले तू, माता जी जाती वार दे मेरे, गल लग के कर ले तू, माता जी जाती वार दे मेरे, गल लग के कर ले तू, माता जी जाती वार दे मेरे, करो कर ले माता जी जाती वार दे मेरे, गल लग के फड़ो फड़ो जरा, गल लग के गल लग के कर ले माता जी जाती वार दे मेरे, गल लग के कर ले माता जी जाती वार दे मेरे, गल लग के कर ले माता जी जाती वार दे मेरे, गल लग के कर ले माता जी जाती वार दे मेरे।
सुपना हो जावणगे, सुपना हो जावणगे तेरे मन मोड़े अलबेले, सुपना हो जावणगे तेरे साहबजादियां ने सुपना बन जाना। सुपना हो जावणगे तेरे मन मोड़े अलबेले, गल लग के गल माता जी जानती बात, माता जी जानती बात, माता जी जानती बात, गल लग के पढ़ो। कर शब्द सबूरी नू तू मुख मुख वेखण ते छड्ड दे, कर शब्द सबूरी नू तू मुख मुख वेखण ते छड्ड दे, हो के निर्मोही तू दिल चो ममता लैण नू कट दे, हो के निर्मोही तू दिल चो ममता लैण नू कट दे, मालिक सब मुल्कां दे, मालिक सब मुल्कां दे, इथों तुरदे जिस्म अकेले, मालिक सब मुल्कां दे, मालिक सब मुल्कां दे, इथों तुरदे दिसण अकेले, गल लग के कर माता जी जानती बात, गल लग के कर माता जी जानती बात, गल लग के कर माता जी जानती बात, पढ़िया करो, पढ़िया करो। सब ते बजना मौत नगारा, तैनू सब चरण सब ते बजना मौत नगारा, तैनू समझावन लई ना मैं मूर्ख कौन विचारा, तैनू समझावन लई ना मैं मूर्ख कौन विचारा, पैंदे सिर सपना दे, पैंदे सिर सबना दे, मौत दे वारी नाल दुले, गल लग के कर माता जी जानती बात, गल लग के कर माता जी जानती बात, गल लग के कर माता जी जानती बात, साहबजादे तुरन लगे, सिपाही कहते ने जांदी वार माता मिल लै, हुण साहबजादे तुरदे ने, पता है कि इन्हां ने हुण वापस नहीं आउणा। रोज माता उडीक करदी सी शाम नूं आ जाणगे, ते फतेह सिंह कहंदा माता जी तुसीं साडा फिकर ना करियो, हौसले च रहना, साडे लिए अरदास करियो, ते ऐ माता असी अज दे गया ने हुण मुड़ के नहीं आउणा।
ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਵੀ ਤੂੰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਵੀ ਤੂੰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨੋ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੋਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੱਲੇ ਮੌਤ ਵਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਲੈ ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਚੱਲੇ ਮੌਤ ਵਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਲੈ ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਵੈਰੀ ਨੇ ਹੈ ਆਂਦਨਾ ਦਾ ਸੇਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਵੈਰੀ ਨੇ ਹੈ ਆਂਦਨਾ ਦਾ ਸੇਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਿਆਣਾ, ਮੌਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਿਆਣਾ, ਮੌਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੌਣ ਖਵਾਊ ਚੂਰੀਆਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਲੋਰੀਆਂ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਸਾਜੋ। ਕੌਣ ਖਵਾਊ ਚੂਰੀਆਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਲੋਰੀਆਂ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਸਾਜੋ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੀ ਨਾ ਦੇਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੀ ਨਾ ਦੇਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਨਾ ਉਡੀਕ
ਦਾਤੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਤੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜਿਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। 13 ਪੋਹ ਉਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਖਿੱਚੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚੱਪਣੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਆਈ, ਚੱਪਣੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗੀ ਜਾਏ, ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈ ਜਾਏ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈ ਜਾਏ। ਇੱਟ ਰਖਾ ਲਈ ਥੱਲੇ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਜਿੱਡੇ ਲੱਗੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਜਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਨੀਂਹ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਚਿਣਦਿਆਂ ਚਿਣਦਿਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਆਈ। ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਫਟ ਗਈ ਕੰਧ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਥੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵਜੀਦਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਓ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ, ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਓ ਕੋਈ ਜਲਾਦ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਕੱਟੋ। ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਕੱਟਦੀ ਏ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਓ ਕੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਟਾਂ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨੂਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਲੋ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਜੇ। ਵੀ ਨੂਰਿਆ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਚਿਣਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ, ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਅੱਜ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਚ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਗੁਰਮਖੋ ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਰਤ ਵੀ, ਸੂਰਤ ਵੀ, ਸੀਰਤ ਵੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਵਰਗੀ ਅਕਲ ਵੀ। ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਆ ਦਸਤਾਰ ਦਾੜਾ ਇਹ ਤੇ ਅਕਲ ਸ਼ਕਲ, ਪਰ ਅਕਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਬਬਾਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਏ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਿਆਣਾ ਬੀਬੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਕੱਲੇ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਦਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ। 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਏ ਅਰਥੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਬਸ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੱਲੀ ਹੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੱਕ, ਏਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ। ਬਾਬਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਮਾਨ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ 13 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਸ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਹੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਜਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਗਾਣਾ ਜੋ ਗਾਣਾ। ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਓ, ਪਰ ਮਨੋਂ ਕੱਲਾ ਜੀਵ ਨਾ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੀ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਵਨ, ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰੇ ਹੀਰ। ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰੇ ਹੀਰ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੀ ਤੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ,
ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਬਸ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰੇ ਹੀਰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੀ ਧੂੜ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ। ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ਆ।